मस्तजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अनेक विचार माया विषय जीव विषय दीदीटा एग्जाम्पल देइथिले चित्रपट एवं आकाश सब बुझेला पर बर्तमान लास्ट आड़ को नहीं आसुचंदे। तेणु लास्ट आड़ को साधारणतः जो लास्ट इंप्रेशन एवं फर्स्ट इंप्रेशन वेरी इंपोर्टेंट। तो फर्स्ट इंप्रेशन रे तो ये धौत एंड घटित लांछित आदि देइथिले एवं घटाकाश आदि। बर्तमान लास्ट इंप्रेशन रे तीनटा वार्ड टेक्निकल वार्ड सी दौरान किसी बिना कारण रे से दौना ऑल एंड सडन आसीगला नहीं से कहते देख बाबा ये जो शास्त्र ज्ञान को जो शास्त्र सारांश ज्ञान को तुम भितर रखापी हेले तीन टा जिनस निहाती दरकार। कौन ना ये गोटे हूँ वैराग्य आ गोटे हूँ बोध आ गोटे हूँ उपरम। तेणु 276 रे पंचदशिकार तीन टा विषय कहते ए तीन टा विषय डिटेल वर्णना कर टेक्निकल वर्ड एवं वेदांत के परिभाषा एवं वार्ड दे के एक्सप्लेनेशन करने से बहुत माहिर एक्सपर्ट। तेणु बर्तमान चारि पांचटा श्लोक यही विषय बुझेबे से 276 वैराग्य बोधो परमाः वैराग्य बोधो परमाः सहायास्ते परस्परम् सहायास्ते परस्परम् प्रायेण सह वर्तन्ते प्रायेण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित्। वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित्। कहते ये श्लोकटा भावार्थ प्रथम देखो कहते देख ये तीन टा जो शब्द मु कहूँ वेदांतर ये सिद्धांत ये वेदांतर संपत्ति ये वेदांतर मूल द्वार ये वेदांतर स्तंभ। जमते योग वशिष्ठ मध्य वशिष्ठ जी वेदांतर स्तंभ चारोटी विषय कहते सेमती ये तीन टा कहते गोटे हूँ वैराग्य। वैराग्य कौन ना विषय वीतरागत्व वैराग्य। वैराग्य हूँ विषय जो वीतराग करा जाए ओ इहामत्र फलभोग विराग तत्वबोधर कौन विराग से भाव इति वैराग्यम। ठीक। अब बोध माने ज्ञान ब्रह्म आत्मार ऐक्य ये हूँ बोध विवेक नुह विवेक स्टार्टिंग करेंगे विवेक नित्य कौन अनित्य कौन ये हूँ विवेक बुद्धि भितर विवेक आस विवेक हेले वैराग्य हो प्रथम विवेक तापर वैराग्य तापर बोध वैराग्य ही बोध आने। अच्छा तो ब्रह्म आत्मार एकता को बोध कहते। उपरम कौन कहते विषय बुद्धि निवृत्ति होकि शांत हो ही उपरम। ओ तो ज्ञान पर एटा आसे तो वैराग्य आगे आसो विवेक रु आसो विवेक रु वैराग्य वैराग्य रु ज्ञान ज्ञान रु उपरम शांत। एवं एग्जांपल रे दियंतो ना जेतेबेले आपण पूरा थकी जाइथिबे ना सब काम हो गला थकी तेना आउ किसी नहीं बर्तमान शांत हो जाउछि मन मन बर्तमान निद्रा रे जीवा पाई चाहूछि उपरमरे शांतता रही मनर शांत काम कल्मिनेशन। अच्छा ये कौन शुण ये तीन टा जाक प्राय साथी रे आसंती प्रायण सह वर्तते माने वैराग्य हो गला तो ज्ञान हो फिर ज्ञान सहित उपरम हो केबे केमती आम देखा अलग अलग थी केमती
ନା ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖଳ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇନଥିବ। ଏଇଟା ମିଳେ ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ପ୍ରାୟ ଇଏ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସଲି କରନ୍ତି ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ ସେ ଧରନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ବି ଧରନ୍ତି, ଇଏ ନା କି ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୋର ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବି, ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ଯଥେଷ୍ଟାଚରଣର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ନା ତା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ 275 ରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏମିତି ବୈରାଗ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୋଗ କଲେ ବି ଚଳିବ। नो, ତମେ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। नहीं तो बुद्ध अद्वैत स्वतत्वस्य यथेष्टाचरणम, यदि यथेष्टाचरणम यथा इष्टाचरणम जहाँ तमें चाहिल आचरण, जमती ग्रंथि सद्भाव ग्रंथि भेद आर टेक्निकल शब्द अर्थ हो गला सेमती यथेष्टाचरणम एटा में देखिछन्ति यही अध्याय रे ही कहउछन्ति यथेष्टाचरणम जदि तमें पालन करियो यथेष्टाचरण जहाँ इच्छा आसिला ताहा कहियो नहीं, ताहले को ज्ञानी ଆଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫରକ କଣ ହବ? ଯୋଉମାନେ ଆ, କୁକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ସୋପାକ, କଣ ଆଉ ଫରକ ହବ? ଅପବିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ବି ଗ୍ରହଣ କଲ, ତ ଏଇଟା ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ବିବେକ ହେଲା, ବିବେକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ସେ, ଯେତେବେଳେ ବିବେକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଜିଜ୍ଞାସା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ, ପ୍ରଥମେ ଜିଜ୍ଞାସା, ତାପରେ ବିବେକ ହେଇଯିବ, ବିବେକ ହେଇଗଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଗୁରୁ ଉପଶକ୍ତି, ଦେନ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସବୁ ଶୁଣିବ, ଗୀତା ଉପନିଷଦ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚଦଶୀ ଆଦି ଶୁଣିବ, ବିବେକ ହୋଇଯିବ, ବିବେକରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଯିବ, ବୈରାଗ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ହବ, ଜ୍ଞାନରୁ ଉପରମ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ମେଥଡ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ଯାକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିବ, ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି କେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ପଳେଇ ବି ଯିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ वर्णन अच्छी, जो याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत बड़ा ऋषि, से सूर्य को तपस्या कले, उपासना करके ज्ञान भी प्राप्त कले, कहानी रही। एवं गृहस्थ थे, प्रथम तो ऋषि मैंने सब गृहस्थ रहते ना, दीटा पत्नी थे, मैत्री एंड कात्यायनी। जनकराज सब कथोपकथन कराते, जनकराज संवाद कराते, तर्क करते ज्ञान विषय रे। गार्गी जी ऋषि पुत्री थिले, से बाही नथिले एवं से संकल्प करथिले कि मु जनकराज सभा को जीवी एवं याज्ञवल्क्य सहित शास्त्रार्थ करे। सेतबळे स्त्री मानक पई, झियो मानक पई पूर्ण स्वतंत्र भी नथिला, पूर्ण बंधन भी नथिला। नीति नियम अनुसार प्रत्येक माँ निश्चय चाहिए, समाज चाहिए, परिवार चाहिए कि झियो बाहा हो। एटा गोटे उपनिषद गंगार अच्छी मत सीरियल, किंतु गार्गी जिद्दी धरला, बापा कहले कि नहीं जाऊ, ताहले से गले। तो इच्छा थिला मु बृहदारण्य याज्ञवल्क्य सहित तर्क करी, से क्वेश्चन पचारते, ये उत्तर दियंते, ताही बृहदारण्य उपनिषद किछि अध्यायर प्रसंग रही। हे गार्गी कहते, देखिए बोले गार्गी बहुत यंग झीटी थे, ये बहुत वृद्ध थे, ऑलरेडी पत्नी थे। पर मुहूर्त जो सबकि फिर त्याग कले, से अलग कथा। बर्तमान मु जो पॉइंट टा कहूँ कौन, कहुए जी ज्ञान रे जितब सी 1000टा गाई नब, एटा तार जनक सभार थाए। से उठिले,
ଡ୍ରାମାଟିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ 1000ଟା ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତମେ ବାହାର କରିକି ନିଅ। ହେଲେ ଏମିତି କେମିତି ତମେ ଆମକୁ ଜିତିନ ନା? ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଜିତିଯିବି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜିତିବି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜିତିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୋର ଆଶ୍ରମ ଚଳେଇବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ, ମୋର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଗାଈ ଦରକାର। ଗୋକାମାଃ ଏବ ବୟମ୍ ସ୍ମ, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ। ମୁଁ ଗୋକାମାଃ, ଗାଈର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନେଲି, ଉଠେଇଲି। କେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର ମୋ ସହିତ। ଏଇ ଟପିକକୁ ନେଇ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ ଚାଲୁଛି। କଣ? ଦେଖो, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ଏତେ ବଡ଼ ଋଷି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋକାମାଃ, ମୋର ଗାଈର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ନଉଛି। ରହିଲା ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ, ମୁଁ ଜିତିବି, ଆଇ ଆମ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଭିତରେ ବୋଧ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା କଣ। ସତକୁ ସତ ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହରେଇଲେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଥିଲା ବୈରାଗ୍ୟ, ସେ ଜାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ କି ଆଇ ହ୍ୟାଭ नो ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ଇଗୋ, ବଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଗୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଣେ ପତି, 2ଟା ପତ୍ନୀର ପତି, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟର ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁ, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଛି, ମୁଁ ନେବି। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏ କଥାଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ତାମାନେ ସମ୍ଭବ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ, ଏଟା ସମ୍ଭବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ବିନା ବୈରାଗ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲେ କି? ନା, ସାଧନା ଅବସ୍ଥାରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ନିଜେ ଆମେ ଛାନ୍ଦ ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସାଧନା ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୈରାଗ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତେବେ ତପସ୍ୟା ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ, ବିନା ବୈରାଗ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା ହେଇପାରିବନି। ଘୋର ତପ କଲେ, ମନ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣମ ଏକାଗ୍ରମ ତପ ଇତି ଉଚ୍ୟତେ। ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲେ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଇଲେ, ବିବେକ ଥିଲା, ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, କୃପା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏହା ନାହିଁ କି ବୈରାଗ୍ୟ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହଗ୍ରସ୍ତରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ବାସନା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିବାହ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଉପରେ 2ଟା ବିବାହ ହେଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଋଷିକୁଳ ସମାଜରେ କାତ୍ୟାୟନୀ ମଧ୍ୟ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେ ତ ଏଣୁ ବିବାହ କରାଇଲେ। ଏଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ତମର ବୈରାଗ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଟା ଖରାପ ନଥିଲା, ଜ୍ଞାନଟା ନଷ୍ଟ ହିଁ ନଥିଲା। ଏହା ବି ସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥ କଣ? କେତେବେଳେ କେମିତି ସାଥିରେ ଥାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। କେଉଁଟା କମ୍ ଥିବ, କେଉଁଟା ଅଧିକ ଥିବ, କେଉଁଟା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚଳିଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କେବଳ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି। ବୈରାଗ୍ୟ ତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଆହୁରି ରହିଛି, ବା ଗୁରୁ ମିଳିନାହାନ୍ତି, ବା ବିବେକ କରିନି, ବିଚାର କରିନି, ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିନି, ଏହା ବି ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଉପରେ ମୁଁ ହେଇପାରୁନି। ଠିକ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର କର, 3ଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ, ବିଷୟରୁ ଭିତରାଗତ୍ୱ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୋଧ, ଆତ୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ। ଏଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଉପରମ, ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି ଶାନ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି ଶାନ୍ତ ଉପଶୀତ। ଇଏ ହେଉଛି ଉପରମ, ୱିଥଡ୍ର। ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଉପରମ ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ହବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅବସ୍ଥା,
ଉପରମ କଲମିନେସନ ଅବସ୍ଥା। ମନ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ବିତରାଗ ହେଇକି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇକି ବିଷୟରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଶାନ୍ତତା ନିବୃତ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟରେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଉପରମର ପ୍ରୟତ୍ନ ନାହିଁ, ବିନା ପ୍ରୟତ୍ନ। ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈରାଗ୍ୟ, ବୋଧ ଏବଂ ଉପରତି, ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି କୁହନ୍ତୁ ନା। ହଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏ ତିନିଟାର ଡିସେକ୍ସନ କରିବା। ଡିସେକ୍ସନ ମାନେ ନା ଆର କାରଣ ବି ଦେଖିବା, ଆର ସ୍ୱରୂପ ବି ଦେଖିବା ଏବଂ ଆର ଫଳ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକର ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟର କାରଣ କଣ, ବୈରାଗ୍ୟର ହେତୁ କଣ, ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟର ଫଳ କଣ। ସେମିତି ଜ୍ଞାନର କାରଣ କଣ, ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଏଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଫଳ କଣ। ସେମିତି ଉପରମର କାରଣ କଣ, ଉପରମର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଏଣ୍ଡ ଉପରମର ଫଳ କଣ। 9 ଟପିକ୍ସ ହେଇଗଲା, है ना। ବୈରାଗ୍ୟର ତିନିଟା, ଜ୍ଞାନର ତିନିଟା, ଉପରମର ତିନିଟା। ଏଇ କଥାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକ ଦେବେ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନା ଟେକ୍ନିକାଲ ଏମିତିଆ ସବୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ବଢିଆ ଲାଗେ। 277 ସେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, କାରଣ, ସ୍ୱରୂପ, ଫଳ। କାରଣ ମାନେ ହେତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 277 हेतु स्वरूप कार्याणि हेतु स्वरूप कार्याणि भिन्नान्येषामशङ्करः भिन्नान्येषामशङ्करः यथा वदगन्तव्यः यथा वदग यथा वदवगन्तव्यः शास्त्रार्थं प्रविविच्यता। शास्त्रार्थं प्रविविच्यता। हेतु स्वरूप कार्य, कार्य को ही फल कहते। माने वैराग्यर फल कौन, वैराग्यर कार्य कौन, वैराग्यर स्वरूप कौन एवं वैराग्यर हेतु कौन, कौन पे वैराग्य हो, वैराग्यर कारण। हेतु माने कारण, गोटे हूँ कारण, गोटे हूँ कार्य, आ मझे तार स्वरूप। ये विषय वर्णन अच्छी। ये तीन टा जगह ना भिन्न भिन्न, तुम भिन्न भिन्न देख, मिसई दियोनि। तीन टा जगह जन को पाखर थी, किंतु तीन टा जगह अच्छी, कोटा आग कोटा पछ, ये अलग जिनस। सीरियल भी देखा जाए, वैराग्य, ज्ञान, उपरत। किंतु या ना केते जगह तीन टा जगह एकाथर था, केते जगह नहांती। ମୁଁ କହିଥିଲି ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଅଛି ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଏତେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇ ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ହିଁ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଏକଠା କରିଥିଲେ ନା, ଦିନେ ମୈତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କାତ୍ୟାୟନୀକୁ ଡାକିଲେ, ଦି ଜଣ ଯାକ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ। ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଆଶ୍ରମ କଲେ, ଏତେ ଗାଈ ଅଛି, ଏତେ ଧନ ଅଛି, ଏତେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, कहले मोर आ दरकार नहीं, मुझे परमात्मा तत्व को प्राप्त करने फिर घोर जंगल जीवी, ये प्रपंच मु आउथरे आरंभ कर दे। तो कात्यायनी खुशी गला, ता भाग मिलला। से कहले ठीक अच्छे, किंतु मैत्री पचारला, कहला आपण छाड़ी के जाउछन्ते, निश्चय आपण कौन गोटे पाइछन्ते बा पाउछन्ते, बा ए धन रे आनंद नाही। जदि आपण को धन आनंद देला नहीं, छाड़ दउछन्ते, ताले मते केमते दब। कात्यायनी कथा प्रश्न पचारे, पाई देकी भाग पलैगला, से नमस्कार कला पलैला। किंतु ये मैत्री बसला याज्ञवल्क्य पाखरे, सी प्रश्नटे रखिला, कहले आपण जोठी पई एई छाड़ी दउछन्ते, वैराग्य जो आपणकर होउची, जो ज्ञान प्राप्त करिया पई, जो स्थिति को पाइबा पई
ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥିତି ମତେ ବିଷୟରେ ବତାନ୍ତୁ ନା। ଦି ତିନି ଥର ଦେଖିଲେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ତାହା ହିଁ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉପଦେଶ ରହିଛି। ଅଲରେଡି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡିକି ଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଟକ, କଳ୍ପନା, ଭୂମିକା। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ନିଷ୍ଠା କରିବେ, ଏଇ ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ଉପନିଷଦ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଯାଇଥିବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଥିବ। ସେଇ ଭିତରେ ନିଜେ ସେ ବକ୍ତା ହେବେ ଏବଂ ମୈତ୍ରେୟୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସିଏ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ। ଠିକ ତ ଏଇଟା ବି ଅଛି, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ବି ହେଇଗଲା। ଓ ଯେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ଜ୍ଞାନ ସହିତ, ଦେନ୍ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଉପରମ ହେଇଗଲା। ତ କହୁଛନ୍ତି 277 ରେ, ହେତୁ ସ୍ୱରୂପ कार्याणि ଭିନ୍ନାनि। ଦେଖ, ହେତୁ ଅଲଗା, ସ୍ୱରୂପ ଅଲଗା ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରତ୍ୟେକର। ବୈରାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ, ଉପରମର ମଧ୍ୟ। ହେତୁକୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ମିଶେଇବନି, ସ୍ୱରୂପକୁ कार्य ବା ଫଳକୁ ମିଶେଇବନି, ସମସ୍ତେ ତିନିଟା ତିନିଟା ଅଲଗା। ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, 6:45 ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି, ୟାର ହେତୁ କଣ, କାରଣ କଣ, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଉଛି? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ମଝିରେ, ବଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଜା ଆସୁନି, ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଥିଲି, ଏଇ ୱାଇଫାଇ ଚକ୍କରରେ ଅସୁବିଧା, ଫିର ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଫିର ଜର୍ଣ୍ଣି, ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ବି ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲେ ନର୍ମାଲ ରହୁଛି। ତ ହେତୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା। ଏଇ ପ୍ରବଚନର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ଏ ପ୍ରବଚନର ଯୋଉ ନେଚର କଣ, ନା ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରବଚନ ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିବେ, ଦିନେ ଜ୍ଞାନ ହଉନଥିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ହେଲାନି। ଆଉ ଏ ପ୍ରବଚନର ଫଳ କଣ, ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ। ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କହିଲେ ନା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରବଚନ ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଆର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଆର ଫଳ କଣ, କଣ ଆମକୁ ଦବ, ନା ଯୋଉ ସଂଶୟ ଥିବ, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସେ ନଷ୍ଟ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଫଳ ମିଳିଲା। ପ୍ରବଚନ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳ ମିଳିଲା। ସେମିତି ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉପରମର ଏ ତିନୋଟି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ତିନିଟା ଯାକ ସାଥିରେ ଅଛି ବୋଲି ଶଙ୍କା କରିବା ଉଚିତ ନା, ତିନି ଯାକ ଗୋଟିଏ? କାରଣ ଯୋଉ 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 ସନ୍ଥ ଭିତରେ, ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଭିତରେ, ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ତିନିଟା ଯାକ ରହିଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ବି ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ବି ରହିଛି, ଉପରମ ରହିଛି, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ ଭାବିବା ଉଚିତ। ହେତୁ ଭେଦ, ସ୍ୱରୂପ ଭେଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଭେଦ ରହିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ଭାବ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁମୁକ୍ଷୁ ପୁରୁଷ କଣ କରନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉପରମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରନ୍ତି। ଅସଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସଙ୍କର ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଭେଦ, ଶଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା, ଶଙ୍କରସ୍ୟ ଜାୟତେ, ମାନେ ଭେଦ ଆସିଯିବ। ସେମିତି ଏଠି ଭେଦ ଅଛି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଇଏ ସାଥିରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତି ଆପଣ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ, ତମର ଚଷମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଡ୍ରେସ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ମୋର ମାଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସାଥିରେ ଅଛି, ତିନିଟା ଜାଗା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଡ୍ରେସ୍, ମାଳା ନୁହଁ ମାଳା, ଡ୍ରେସ୍ ନୁହଁ ଡ୍ରେସ୍, ଚଷମା ନୁହଁ ଚଷମା, ମାଳା ନୁହଁ। ସାଥିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ଚଷମାର ସ୍ୱରୂପ, ମାଳାର ସ୍ୱରୂପ, ଡ୍ରେସର ସ୍ୱରୂପ। ନା, ଫିର୍ କଣ ପାଇଁ, ଆର ହେତୁ କଣ? ଚଷମାର ହେତୁ କଣ? ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ପଢିପାରିବି ମୁଁ। ମାଳାର ଇଏ କଣ ନା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୋଟେ ଭୂଷଣ। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍, ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରେ ତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁନି, ଆରେ ଘରେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଅଛ, ତମେ ପିନ୍ଧିନ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ନିହାତି ସମାଜରେ ଏକ ନୀତି ନିୟମ। ଇଏ ହେତୁ, ସ୍ୱରୂପ କହିଦେଲି ମୁଁ। ଫେର ଆର ଫଳ କଣ? ଫଳ, ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ଭଲ ପଢିପାରିବି। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ହଁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗିବ। ମାଳା ପିନ୍ଧିଲେ ୟେସ୍, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଇନ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଇନ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ହେଲା। ଭୂଷଣ ଦେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ, है ना। तो हेतु, ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଫଳ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ବୈରାଗ୍ୟ, ତାପରେ ବୋଧ, ତାପରେ କରମ, ହେଲା। 278 दोष दृष्टिर्जिहासा च दोषदृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता पुनर्भोगे स्वदीनता असाधारण हेत्वाद्याः असाधारण हेत्वाद्याः वैराग असाधा पढ़ो। असाधारण हेत्वाद्याः वैराग्यस्य त्रयोप्यमी वैराग्यस्य त्रयोप्यमी दोष दृष्टि च जिहासा भोगेषु पुनः अदीनता अमित्रयः अपि वैराग्यस्य असाधारण हेतु अद्याः। କିଛି ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଛି। ଓ, ବୈରାଗ୍ୟର କାରଣ କଣ? କଣ ପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ? କଣ ହେଲେ, ହେତୁ ମାନେ କଣ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ହବ? ଓ, ବୈରାଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୈରାଗ୍ୟର ଯୋଉ କାରଣ ନା ବିବେକ। ବିବେକ ନହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ହବନି। ବୈରାଗ୍ୟ କଣ ନା, ଏହା ମାତ୍ର ଫଲ ଭୋଗ ବିରାଗ। ସତ୍ ଓ ଅସତର ବିବେକ କଲେ ସତ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅସତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅସତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟର ଯୋଉ କାରଣ, ତାହା ମୁଁ ମାନେ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୀତାରୁ ବୁଝଉଛି। ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି କହୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟି ସେ ନଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବୈରାଗ୍ୟର ହେତୁ, ବୈରାଗ୍ୟର କାରଣ ହଉଛି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି। ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାୟ ଆମମାନେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ରହିବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ଗଛ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଅନେକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ଏବେ ବି କରୁଛି। ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିକାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଦିଆଗଲାଣି, ଲୋକ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ ଗଛ ତଳେ ଅଛି, ମଜା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଭାତ ଡାଲି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲର ଭାତ ଡାଲି, ଖଟା ଶାଗ, ଆମ୍ବିଳ, ଘାଣ୍ଟ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ କୁହନ୍ତୁନି। ହଉ, ଖାଇଲେ ସବୁ ହୋ ହେଲା, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ଷୀରି ଆସିଲା। କ୍ଲିୟର? ଖଲି ପତ୍ରରେ ଅଛି, କ୍ଷୀରିଟା ଆସିଲା
ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀର କ୍ଷୀରିରେ କାଜୁ ଅଛି, କିସମିସ ଅଛି, କଳା ହେଇଛି, ଧଳା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଝାଳ ବି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରାମାଟିକ କରାଉଛି, ଝାଳ ବି ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ହାପୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ହାପୁଡ଼ି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ତାକୁ କହନ୍ତି ହାପୁଡ଼ି। ହାପୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ବି ପୋଛାପୋଛି କରିକି ହାପୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷୀରିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ କାଜୁ ଏଣ୍ଡ କିସମିସ, କାଜୁ ଧଳା ଏବଂ କିସମିସ କଳା। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ହଉ ପାରା ହଉ, ସିଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼ିଲା ମଝିରେ। ଆପଣ ଏ ପୋଛାପୋଛି ବାହାନାରେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଟିକେ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ତାର ଯୋଉ ଛିଟଟା ଟିକେ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ବେଶୀ ଡ୍ରାମାଟିକ କଲେ। କାଲିର ମୋ ପ୍ରବଚନଟା ଶୁଣିବେ, ନାରଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଶୁଣୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଟ ଲାଗିଲା ହେଲା, ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ହଁ ନା କଣ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ତୋର କାଜୁ କିସମିସ ଓରିଜିନାଲ ନୁହଁ ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କାଜୁ କିସମିସ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇକି ହାପୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ୟା ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିଲେ ବି ଖାଇବେ କି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଯିବେ କି ନାହିଁ? କହିଲେ ପତ୍ର ପତ୍ର ହଟା ହଟା। दोष दृष्टि वैराग्य, दोष दृष्टि मुहुर्मुहु। वैराग्य प्राप्त करने ପାଇଁ दोष दृष्टि, सेमिति ए संसार आज्ञा। ए संसार रे दुख ही अच्छी, संसार दुख मिलो, दुखालयम भगवान कहते। जन्म मध्य दोष, जन्म हो अन्य जो परमात्मा निर्गुण निराकार आमे थिले, शरीर भितर आसिले, माँ शरीर आसिक रहिले, निजे शरीर धारण कले एवं जन्म हेले, तो जन्म ही दोष। ए दोष को दूर करने ପାଇଁ ही संस्कार करा जाउछि, जन्म संस्कार, जात कर्म। फिर आमरे अनेक भोग कले आदि, प्रत्येक क्षण रे दोष रोची। तापर आम माने आम मानकर मरिया पड़ियो, जन्म है मरिया, मृत्यु। तो जन्म मृत्यु एटा 13 अध्याय रे ना भगवान बुझौछन। 13 अध्याय रो 8 नंबर श्लोक रे, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख दोषानुदर्शनम 13 अध्याय जो लक्षण अच्छी सब मूल्य से भीतर ये कहउछन। जन्म मृत्यु जरा, एपरि कौन सी व्यक्ति अच्छी जहाँ पाखरे जरा हबनी। जरा माने कौन? वृद्ध अवस्था। व्याधि, एपरि कौन सी व्यक्ति अच्छी जहाँ पाखरे व्याधि हबनी। तो जन्म जरा व्याधि दुख, जन्म भी दुख, जरा भी दुख, मृत्यु भी दुख। ये दुखर दोष अनुदर्शनम, दोष ही देख। मनुष्य ना मोहित हो गला पर दोष देखी पारे, दोष गुण देखी दिए, कारण ताको भल लगे। कि जो विवेक पुरुष माने से माने कौन करती? दोष देखते। समझ दोष देखाटा खराब ना, आपण माने ही कहते कहार भितर दोष देखनी। अरे बाबा, मनुष्य व्यवहार कला ताको दोष देखनी, कि आमर मनटा आसक्ति हो जाउछि, सेतिमें तो दोष देखा पड़े। ये तो शास्त्र अनुमोदित। अच्छा, यहाँ पे किसी असुविधा नहीं ना? ओके ओके ओके। तो दोष दृष्टि, दो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, दोष दृष्टि। दोष देखिले ही वैराग्य हो। वैराग्य हेतु कौन? वैराग्य कारण कौन? दोष दृष्टि। ओके। त्यागर इच्छा, वैराग्य माने कौन? वैराग्य स्वरूप कौन? त्यागर इच्छा, त्यागर इच्छा ही तार स्वरूप। आ वैराग्यर कारण कौन? ए कार्य कौन? फल कौन? ना वैराग्य हो गला परे थरे जो त्याग करछ ना, आउ पुनः भोग करिवार भावना आसीबने। पुनर्भोगे तु भोगेशु अदीनता,
ଭୋଗ କରିବାର ଦୀନତା ଭାବନା, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଯିବି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ହବନି। ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିବନି, ମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବନି। ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ମାନେ ଦୀନତା, ମୁଁ କିଛି ନାଇଁ 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 ମତେ ଛାଡ଼, ମୁଁ କରିବି, ୟା କରିବି, ମୁଁ ଭୋଗ କରି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାହବ, ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ ବୋଲି କୁହାହବ, ଫିର ଆଉଥରେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି, ଫିର ସିନେମା, ଫିର ଖେଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଛି। ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଥରେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ପରେ ବୈରାଗ୍ୟର ଫଳ, ବୈରାଗ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଦୀନତା ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏପଟେ ଯିବା, ତା ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅସାଧାରଣ ହେତୁତ୍ୱାଦା। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ ହେତୁ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ବୈରାଗ୍ୟର ଗୋଟେ ହଉଛି କାରଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଳ। ଅସାଧାରଣ ମାନେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଅସାଧାରଣ। ଇଏ ଅସାଧାରଣ ହେତୁ, ୟା କଲେ ମିଳିବ, ଯଦି ତମେ କରିବନି ମିଳିବନି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହିଁ। ଅସାଧାରଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ମିଳିବନି। ଏବେ ଯେମିତି ଜୀବନ ମିଳିଲା ମାନେ ଶରୀରଟା ମିଳିଗଲା ସାଧାରଣ ରୂପରେ, ଓ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଶରୀର ମିଳିଗଲା, ସେ ହେଲା ସାଧାରଣ ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଅସାଧାରଣ ଫଳ। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ କେମିତି ଶରୀର ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ଦାଢ଼ି ବଢ଼ିବ, ତାକୁ ଇଏ କରିବେ, ରୋଗ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗନ୍ଧ ହବ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ଟିପଟପ୍ କରିବେ, ଆକୁ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରଟା ମିଳିଗଲା ସାଧାରଣ, ଅସାଧାରଣ ହେତୁ। ତାର କାରଣ, ବୈରାଗ୍ୟର ଅସାଧାରଣ କାରଣ କଣ? ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି। ବୈରାଗ୍ୟର ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱରୂପ କଣ? ତ୍ୟାଗର ଇଚ୍ଛା। ତ୍ୟାଗ ହିଁ କରିବା। ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ବିରାଗସ୍ୟ ଭାବ। ବୈରାଗ୍ୟର ଫଳ କଣ? ଆଉ ମନଟି ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଯିବନି। ଥରେ ସେ କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାଇଁ। ସେମିତି ଭୁକ୍ତ ଭୋଗ୍ୟ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁକ୍ତ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୟାଃ। ଏବେ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଆସିଗଲାଣି, ଯେକୌଣସି ଆମ୍ବ, ଏ ଯୋଉ ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ ହଉ, ଇଏ ହଉ, ଦଶହରୀ ହଉ, କଣ ଏଣ୍ଠିଲା କଣ ସବୁ ଲାଙ୍ଗଡ଼ା, ସେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଏଣ୍ଡ ଆମ୍ବଟାକୁ ଆପଣ ବାହାର କଲେ, ଧୋଇବା ହେଇଛି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଡେମ୍ଫଟା ସେଟାକୁ ବାହାର କଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ, ନହେଲେ ସେ ବାହାରିବନି, ହେଲା। କଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଟିବାର ସିଷ୍ଟମ, ସେଟା ତ ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ବୁଝଉଛି। ଗଲେ ଦେନ୍ ଚୋପାଟାକୁ ରଖିଲେ, ପରେ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବାନି, ବା ଚୋପାଟାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଚୋପାଟାକୁ ଥାଉ ଏବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ? ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝଉଛି। ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ ଭଲ ତଳେ, ତ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ତଳେ ହଉ ଚେୟାରରେ ହଉ, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ, ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ନା ଆମ ଫର୍ସଟା ତ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାହାର କରି ଖାଇଲେ, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇନି, ତାର ରସ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରେ ଅଛି, ତେଣୁ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାହାର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଲା, କହିଲା ଆଉ ପଡ଼ିବନି, ତାକୁ ଜୋରରେ ଧରିକରି ଏପଟେ ସେପଟେ ବୋଲା ଅଲରାଉଣ୍ଡ, ଆଗରୁ ପଛରୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ସବୁ ଶୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଧରୁ ଧରୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ହଉ ହଉ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ତାର ଧରିବେ କି? ସେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ କଣ କଣ ଭୁକ୍ତ ତ୍ୟକ୍ତା, ଭୋଗ କଲା ପରେ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ନିଜେ ନିଜେ, ଇଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ ଦୁଃଖ ହବନି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଣିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
जो दुकान रे किनले इच्छा हला टे टेम्पटेशन हेगला भाई मु एठी खाइदेवी एमती किनला बेलू गोटे गोटे देल तो ए छोट छोट सब आंब हुए गोटे देल से देदेला पानी रे बाल्टी रे पानी अच्छी बुड़े देले खाइदेले खाऊ खाऊ ता जो टांकुटा एगेन खसी गला पड़िला तले बाली रे आउ करिवे कि समस्ते अछंती दुकान वाला अच्छी से सार चिंता करते आउ गोटे निहत है ना तो जो तले पड़गला सेतବେଳେ ବି ଆଉ ଖାଇ ହବନି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇ ହବନି ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ର ଯୋଉ ଫଳ ମୋର ବୈରାଗ୍ୟର ଫଳ ମାନେ ଖାଏ ଭୋଗ କଲା ପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅସାଧାରଣ ହେତୁ ତ୍ରୟମ୍ ଆମି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝଉଛନ୍ତି 278 ବୈରାଗ୍ୟ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦୀପ ପ୍ରକରଣ ସରେଇବି ହଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୀପ ପ୍ରକରଣ ଆଣିବି ହଁ ଏ ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ବୈରାଗ୍ୟ ରଖିବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମନଟାକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନିଟାର ତିନି ତିନିଟା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବ ବୈରାଗ୍ୟର ହେତୁ ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ବୈରାଗ୍ୟର ଫଳ ଫଳ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ବୋଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ୟୁଜ୍ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଧର ହେତୁ ବୋଧର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବୋଧର ଫଳ ସେମିତି ଉପରମ କୁହନ୍ତୁ ବା ଉପରତି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଉପରମ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉପରତି ବି କହୁଛନ୍ତି ଉପରତି ତ ଉପରତିର ଉପରତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଉପରମ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଉପରତିର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଉପର ସ୍ୱରୂପ ଉପରତିର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଧ ବୈରାଗ୍ୟ ସରିଲା 279 ବୋଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନର ତିନିଟା କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫଳ ଶ୍ରବଣାଦି ତ୍ରୟନ୍ତବ୍ୟତ श्रवणादित्रयं तद्वता तत्त्वमिथ्या विवेचनम् तत्त्वमिथ्या विवेचनम् पुनर्ग्रन्थेरनोदयः पुनर्ग्रन्थेरनोदयः बोधस्यैते त्रयो मताः बोधस्येते त्रयो मताः बोध बोधर कारण होची केमिति माने बोध का जोग उत्पन्न हो एमती कौन हेले जाके बोध उत्पन्न हो जेमती दोष दृष्टि हेले जाके वैराग्य हला कारण हेतु सेमिति बोधर हेतु होचे श्रवण मनन निधिध्यासन श्रवणादि भी त्रय त्रय माने तीनटा को तीनटा हेतु स्वरूप फल नुह ये तो वैराग्यर ए बोधर हेतु कहते हेतु भी तीनटा गोटे नुह ज्ञान तीनटा हेले जाइक हम श्रवण मनन निधिध्यासन देखो बड़ा स्टाइल रे से कही कि ना कहते तुम श्रवण केवे छाड़बनी जमी आम कह आम स्टाइल रे कहीकि आमको फसाउछन्ति स्वामीजी मुझे कहूँ ता माने किए जदि कहबे ना मु पढ़िली ହେଇଗଲା ମୋର ପଢିଲି ମୁଁ ଯେକୁ 87 89 ରେ ବା 90 ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲି ସାଉଥ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ତେଣୁ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ এটা କଣ ଜ୍ଞାନର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାରଣ ଯେତେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯେତେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତେକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସୁଛି ଜଣେ କହିବ କାହିଁ ତମେ ଶୁଣୁନ ହେଇଗଲା ମୋର ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୱାପତ୍ତି କଣ ପଦାର୍ଥ ଭାବନା କଣ ଅସଂଶକ୍ତି କଣ ବୈରାଗ୍ୟର ଫଳ କଣ କିଛି ହେଲେ କହିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବୁ ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାରମ୍ବାର ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଣୁ ଶ୍ରବଣ ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋର ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି ଶ୍ରବଣ କର
ଶ୍ରବଣ ବହୁତ କଲୁ ତାହେଲେ ମନନ କର। ମନନ ବି କରିଦେଲେ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କର, ଚିନ୍ତନ କର, ତାକୁ ବିଚାର କର। ତ ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଜ୍ଞାନର କାରଣ। ଏହାରି ଯୋଗୁଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ। ଶ୍ରବଣ କରିବନି ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବନି। ଓ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବିନା ଶ୍ରବଣରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯିବ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନଥିଲି, ବା ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଉଛି ନା ହଁ କଣ ଦରକାର। ଏମିତି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ପଡିଥିବା, ଦୁଃଖରେ ପଡିଥିବା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ନା କେବେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢାଅ। କଣ ହଉଛି ଶ୍ରବଣରେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏକ ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଲଗା, ଅନେକ ଗୃହସ୍ଥ କାମ, ଜଞ୍ଜାଳ, ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ତାଠୁ ବାହାରି ହଉନି, ଜକଡ଼ି ହେଇକି ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛି, ମକଡ଼ି ଜାଲ। ସେକେଣ୍ଡ, ଶ୍ରବଣ ତେବେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଇଭେନ ଅନଲାଇନରେ ହଉ ବା ଲିଟେରାଲି ହଉ, ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାର ନାଁ ହଉଛି ଗୁରୁ। ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତା ଯଦି ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଲେ ବା ପଣ୍ଡିତ ଭାବିଲେ ତ ବି କାମ ଦବନି। ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହବନି। କାରଣ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପକ ପାତ୍ରରେ ହିଁ ଫଳିତ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଜଣେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିବି, ହବନି। ତ ଯାହାଠାରୁ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ନା? ହଁ। ତେବେ ଯାଇ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହବ? କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଯିବା ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ନିଜର ଫାଇଦା ହବ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବରଣ କରିନ, ତ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ବରଣ, ଗୁରୁପସକ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ଞାନଟା ଫଳିତ ହବ, ଜ୍ଞାନଟା ରହିବ। ଏଣୁ ଶ୍ରବଣରେ ଏ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯାଇକି ହବ। ଏଣୁ ଶ୍ରବଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଶ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମନନ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରବଣ ନହେଲେ ମନନ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିବିନି, ମନନ କରିଦେବି। କେମିତି କଣ କରିବ? ତମ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ ଶୈଳୀ ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ ବିଚାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ? ଭାଷା ତ ଭାବ ବାହିକା। ଭାବକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମନନରେ ତ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମନନ ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ତ ଭାଷା ଦରକାର, ଶବ୍ଦ ଦରକାର। ଯେମିତି ଏ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ନେଲେ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉପରତି, ଏ ତିନିଟା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ବୈରାଗ୍ୟର ତିନିଟି ହେତୁ, ସ୍ୱରୂପ, ଫଳ। ସେମିତି ଜ୍ଞାନରେ ହେତୁ, ସ୍ୱରୂପ, ଫଳ। ସେମିତି ଉପରତିର ହେତୁ, ସ୍ୱରୂପ, ଫଳ। ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବ, ବିନା ଶ୍ରବଣରେ ଚିନ୍ତନ ହବନି। ଥରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଆମର ସଂଶୟ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସଂଶୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେନ୍ ଆମେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବା କି ୟେସ୍ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଦେନ୍ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ହବ, ବିପରୀତ ଭାବନା। ଯେତେ ବି ଆମେ ବିଚାର କରୁ, ମନନ କରୁ, ସଂଶୟ ଦୂର ହଉ, ଫିର ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର। ତେଣୁ ବିପରୀତ ଭାବନା, ତ ହଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ତଥାପି ଏଇ ତଥାପିଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କଲେ। ନିଷ୍ଠା, ନିଧିଧ୍ୟାସନ ମାନେ ନିଷ୍ଠା। सजातीय वृत्ति प्रवाह, विजातीय वृत्ति परित्यज्य, परित्यक्त। विजातीय वृत्ति जो मुंह देह ताको हटेगी, तिरस्कृत्य कहते। विजातीय वृत्ति तिरस्कृत्य, सजातीय वृत्ति प्रवाह निधिध्यासनम। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ए तीनटा दरकार, दरकार ज्ञान। जदि कि जने ज्ञान प्राप्त करने ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଏଇ ମେଥଡଟାକୁ ଆସିବ। ସେ ଯୋଉଠି ହଉ ନା, ତା ପାତାଳରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର, ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଶଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ପୁଅ ନଥିଲେ, ଝିଅ ହିଁ ଥିଲେ ଦେବଯାନୀ। ସେ ଆଉ ଏଇଟା କାହାକୁ ଦଉନଥିଲେ ଉପଦେଶ। ଅସୁର ମାନଙ୍କର ତ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଉପଦେଶ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା କାହାକୁ ଦଉନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା।
ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମତେ ବି ମୌକା ମିଳିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛ ନା, ମତେ ବି ମୌକା ମିଳିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଏ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ଘୋର ତପସ୍ୟା, ସଙ୍କଟ ତପସ୍ୟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ପଳେଇଗଲି, ଅଧା ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ସବୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିକି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ, ତ୍ରିଲୋକରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କଠୁ କିଏ ଯଦି ଶିଖି ଦିଅନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନହେଲେ ପତା ନାହିଁ କଣ ହବ, ଶରୀର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବ, ଫେର ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଅନେକ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କଚ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ସିଏ କହିଲେ କି ଗୁରୁ ପିତାଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯିବି କି? ଇନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ତ ଶସ୍ତା ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସିଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ଜଣେ ରହିବ, ବାସ୍ ବହୁତ ବଢିଆ। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ବେଟା, ମୋର ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ସିଏ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ପୁତ୍ର, ସେ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାଇଁ ଡାଉଟ। କଚ କହିଲା ପିତାଶ୍ରୀ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ, ସେ ଜଣେ ଋଷି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ତ ମୌକା ଦେଖନ୍ତୁ। ସତକୁ ସତ କଚ ହାତରେ ସମିଧା ନେଇକି ଗଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରୁଛି। ପଚାରେ ତୁମେ କି? କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଓ ବୃହସ୍ପତି, ଯେତେହେଲେ ଆଉ ମନା ତ କରିପାରିବେନି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେବଯାନୀ ଦେଖୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ମୁଁ ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଡକୁ ଆସୁନି ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, କଚ ରହିକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲେ, କଥା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ଗୁରୁ ଉପଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭେନ୍ ଡକ୍ଟରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ, ତ ପ୍ରାୟ ପର୍ସନାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ରିଡିଂ ରୁମରେ ଇଏ ଯାଏ, ଅନେକ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟରେଟ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତି। ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ସେ ରହିଯା ମୋ ପାଖରେ, ପଢାପଢି କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କର। ଆଜିକାଲି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ସପୋଜ ଡକ୍ଟର ଯିଏ କରୁଛି, ଗାଡି ଜାଣିଛି, ଗାଡି ଅଛି ବା ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜାଣିଛି, ଇଏ ଅଛି, ତାହେଲେ କହିଲେ ଆରେ ଶାନ୍ତନୁ ଓ ମେରି ବେଟି ଆଉ ଏମିତି ମୋ ପତ୍ନୀ କଣ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚାହେଁ କରେଇଦବୁ ତ? ନା କରନ୍ତୁ, ସେବା ହେଲା ନା ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ହଉଛି ହେତୁକାର ବୋଧର, ଜ୍ଞାନର। ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ କଣ? ଆହା, ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟମ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନା ପରଃ। ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମ ऐक्य, ये ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ। अच्छा, यस। फिर ଜ୍ଞାନର ଫଳ କଣ? ଶ୍ରବଣାଦି ଶ୍ରବଣାଦି ତ୍ରୟମ୍ ତଦବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିବେଚନम ପୁନଃ। ତତ୍ତ୍ୱ ମିଥ୍ୟା ବିବେଚନ, ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ମିଥ୍ୟାର ବିବେଚନ। ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ସଂସାର ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। ଇଏ ବିବେଚନ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବୋଧର ଜ୍ଞାନର ଫଳ ମାନେ ହେତୁ, ହେତୁ ସ୍ୱରୂପ। ହେତୁ କଣ? ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସ। ସ୍ୱରୂପ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟମ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନା ପର। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ କଣ? ଫଳ ହଉଛି ପୁନଃ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଅନୁଦୟ। ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ନା, ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି,
ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବନି, ଏ ହିଁ ଫଳ ହେଲା। ହେତୁ ସ୍ୱରୂପ ଫଳ ଜ୍ଞାନର, ଜ୍ଞାନର ଫଳ ହଉଛି ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହେଇଗଲା ନା, ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ସଦ୍ଭାବ ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଉ ଅନନ୍ୟାଧ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ରନ୍ଥି ମାନେ କଣ? ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି। जीवात्मा को ब्रह्म मानिबा, ब्रह्म को जीवात्मा मानिबा, जलाकाश को घटाकाश मानिबा, घटाकाश को जलाकाश मानिबा, कूटस्थ ब्रह्म को जीवात्मा भाविबा, जीवात्मा को कूटस्थ ब्रह्म भाविबा। ये जो अन्य अध्यास रूप ग्रंथि सी नष्ट हो जाइए, ये हूँ फल। नेक्स्ट काली आम देखा 280 रे आउ सरीज आ 10टा श्लोक पर। हाँ स्वामीजी बहुत लंबा है, सरी जाओ, ताहले तो ज्ञान इंटरेस्ट कौन रहा? ओ एमती आपण सब आड़ू कहते हो, अरे बाबा स्टॉप, सब्जेक्ट सरीज, चैप्टर सरीज, कि से नुआ मेथड रे विचार करिए। आउ 10टा अच्छी मिनिमम आउ 2-3 दिन लगे, ओके कल देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।